Krishna. Warm welcome for today's book reading session. நம்ம வந்து டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகயா சக்ஷுர்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितनोति सुकृत्सताम् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। நீங்க இந்த சில இந்த L3க்கு வந்து இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேற்று அதான் மீன்ஸ் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல எங்க விட்டோம்னா கேட்டோம். லவ் ஆஃப் காட் அந்த இதை பத்தி பேசணும் இல்லையா? ஸோ வைஷ்ணவ பிலாசபில தான் இந்த வார்த்தைகள் இருக்குன்றதை பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து தனித்துவமானது, உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொல்றார். கடவுளுக்கு மேல வைக்கிற அன்புதான் நம்ம அந்த 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தியில பாக்குறோம் இல்லைங்களா? எது உயர்ந்தது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமை தான் உயர்ந்தது. ஓகேவா? சோ இந்த பேராகிராஃப் படிக்கிறீங்களா நீங்க? படிக்கிறேன் மாதாஜி. Even in this material world, we can have a little sense of love. How is this possible? It is due to the presence of our original love of God. Whatever we find within our experience, within this conditioned
life is situated in the Supreme Lord, who is the ultimate source of everything in our original relationship with the Supreme Lord. There is a real love, and that love is reflected perpetually through material conditions. Our real love is continuous and unending, but because that love is reflected perpetually in this material world, it lacks continuity and repeating. If we want real transcendental love, we have to transfer our love to the supreme lovable object, Krishna, the supreme personality of Godhead. This is the basic principles of Krishna consciousness. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ Hare Krishna. இந்த பத்தியில என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்பை பத்தி சொல்றாங்க. இந்த அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 2 விதமான இருக்குது. ஒண்ணு வந்து உண்மையான அன்பு. உண்மையான அன்பு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் நடுவுல இருக்கிறது தான் வந்து உண்மையான அன்பு. இந்த உலகமே நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அதாவது தலைகீழான மரத்தை வந்து ஒரு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது அங்க இங்கெல்லாம் என்ன இருக்குதோ அது எல்லாமே ஆன்மீக லோகத்தினுடைய பிம்பம் தான் இந்த உலகமே. ஓகேவா? இங்க வந்து அன்பு இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, சேவை மனப்பான்மை இருக்கு. நம்மளே எடுத்துக்கோங்களேன், நம்ம யார் மேலயே ஒருத்தர் மேல அன்பா இருப்போம். அப்புறம் நம்மளே பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு போய் சேவை பண்ணிட்டு இருப்போம். நம்மளுக்கு பிடிச்ச நாயோ பூனையோ எடுத்துட்டு ஒரு சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து சேவை பண்ணுவாங்க. அப்போ இயற்கையாவே நம்ம கிட்ட என்ன மனப்பான்மை இருக்குன்னா, ஒருத்தர் மேல அன்பு செலுத்தக்கூடிய மனப்பான்மையும், சேவை செய்யக்கூடிய மனப்பான்மையும் இருக்கு. ஆனா அது வந்து என்ன இடத்துல பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, தவறான இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு துளி அன்புக்கோசம் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்மள கஷ்டப்படுத்திக்கிறோம். ஆனா உண்மையான அன்பு, உண்மையான உறவு யார்கிட்ட 100% நம்ம வச்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் வச்சுக்கணும். ஏன்னா அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் உன்னதமானவர். ஓகேவா? அவர்கிட்ட வச்ச அந்த அன்பு வந்து திவ்யமானதாகவும், நிஜமாக ஆகும். அவரை தான் வந்து அன்புக்குரியவர், அன்புக்கு போற்றக்கூடியவர் அவர் ஒருத்தர் தான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல ஒரு அடிப்படையான இது ஒரு பிரின்சிபல். ஓகேவா? சோ இந்த பேராகிராஃப் நான் சொல்றேன் பிரபு. இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? எல்லாத்தையும் அன்பு செலுத்திட்டு இருக்கோம். அதுதான் இப்ப சொன்னார் பாருங்க, நாயோ பூனையோ எல்லாத்தையும் இல்லையா? இல்லையா? அப்படி நம்ம அது மேல பண்ண என்ன ஆகுது? ரன்னிங் த ரிஸ்க் தட் அட் த டைம் ஆஃப் டெத். எப்படி இந்த பரத் மகாராஜா இறக்கும் தருவாயில இந்த குட்டிய மான நினைச்சாரு இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்களேன். அப்படியாப்பட்ட அரசாங்கத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இறக்கும் சமயத்துல அவர் என்ன நினைச்சாரு? மானா நினைச்சாரு, மானா பிறந்தார். அது மாதிரி நம்ம யார் மேல அன்பு அதிகமா செலுத்துறோமோ, எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா? நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? பற்றுதல் வைக்கணும். இந்த ஒரு உறவுக்குள்ள எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையின் உறவுல இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னா இது கடவுள் கொடுத்த வரம். ஓகே, அத வந்து நான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நான் எப்படி ஈடுபடுத்திட்டு முன்னேறணும்ன்றதான் நம்ம அந்த உறவுகளை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்படி இல்லாம நம்ம நாயும் பூனையும் அது மேல பாசம் வச்சுட்டு இருந்த இறக்கும் சமயத்தினால அது மேல இருக்கிற பற்றுதல்னால மறுபடியும் அது மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு வந்து பிறப்போம் அப்படின்றது நீங்க சொல்றாங்க. சோ நம்மளுடைய உணர்வு இறக்கும் சமயத்துல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நம்மளுடைய அடுத்த வாழ்க்கையை வந்து குறிக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ உதாரணம் சொல்றாங்க பாருங்க. ஒரு பெண் இருக்காங்க. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப கணவன் மேல பற்றுதலோட இருக்காங்க. அவங்க கணவனையே நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க இருக்கும் தருவாயில அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்க என்னவா பிறப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மனிதன் உடலை பிறப்பாங்க. ஆணோட உடலை எடுத்து பிறப்பாங்க. ஓகேவா? So generally man's life is better than woman's because a man usually has a better facilities for understanding the spiritual science. ஸோ இப்போ இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் பெட்டர்ன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண் வந்து பெட்டர்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாங்க. அது என்னத்தினாலன்னு அப்படி சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீக புரிதல் வந்து அவனுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இப்ப பெண்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ்ல எடுத்துக்கோங்களேன், கம்மியா தான் இருப்பாங்க மாதாஜிஸ். ஏன்னா காலையில சமைக்கணும், அது பண்ணணும், நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க இல்லையா? அப்புறம் அவங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கும், வீட்லயே நிறைய வேலை இருக்கும், வாய்ப்புகள் வந்து கம்மி இல்லையா? அதுதான் இங்க வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க. சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, சோ இட் மேக்ஸ் நோ டிஸ்டிங்ஷன். இந்த உணர்வுல கிருஷ்ண உணர்வுல ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வித்தியாசம் இல்ல. அது பகவத்கீதையில கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு? யார் ஒருத்தங்க வந்து என்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கிறாங்களோ, அது பெண்களா இருக்கட்டும், சூத்திரனா இருக்கட்டும், வைஷ்ணவா இருக்கட்டும், இல்ல தாழ்ந்த குலத்துல பிறந்த செண்டாளனா இருக்கட்டும், அவன் கண்டிப்பா என்ன வந்து அடைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா.
அந்த ஸ்லோகம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மாங்கி பார்த்த வியாப அஸ்ரித்ய ஏ அபிசூய பாபயோன்யோஹ்ய ஸ்ரீயோ வைஷ்யாஸ் ததா சூத்ராஸ் தே அப்பி யாந்தி பரம் கதிம். அவங்களுக்கு பரம் கதிம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரே சொல்றார். ஓகேங்களா? இது வந்து அவரே சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த வித்தியாசங்கள் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை. சோ இந்த பேராகிராஃப் படிங்க பிரபு நீங்க. Prabhu informs us that in every country and in every scripture there is some hint of love of Godhead, but no one knows what love of Godhead actually is. The Vedic scriptures, however, are different in that they can direct the individual in the proper way to love God. Other scriptures do not give information on how one can love God, nor do they actually define or describe that or who the Godhead actually is. Although they officially promote love of Godhead, they have no idea how to execute it. But Chaitanya Mahaprabhu gives a practical demonstration of how to love God in a conjugal relationship. Taking the part of Srimadi Radharani, Chaitanya Mahaprabhu tried to love Krishna as Radharani loved him. Krishna was always amazed by Radharani's love. How does Radharani give me such pleasure? How to ask in order to study Radharani, Krishna lived in her role and tried to understand himself. This is the secret of Lord Chaitanya incarnation. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he has taken the mood and role of Radharani to show us how to love Krishna. Thus the author writes in the 5th verse, I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord, who is absorbed in Radharani thoughts. ஸோ இந்த பத்தியில பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தேசங்களிலும் எல்லா விதமான வேதங்கள்ல வந்து கடவுளுக்கு வந்து எப்படி அன்பு செலுத்துறது அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. பட் கரெக்டா யாருக்குமே இன்னும் தெரியல அது எப்படி என்ன ப்ராசஸ்ல பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. வேதங்கள்ல வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நேரடியா சொல்லியிருக்குது, சில விஷயங்களை வந்து கொடுத்துல அந்த மறைமா இலை மறை காய் கனி என்ன பிரபு இலை மறை காயா சொல்லிருக்காங்க மாதாஜி. இலைமறை கனியா அது மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. அது வந்து எல்லாருக்குமே புரியாது இல்லையா? அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரா வந்து எப்படி நம்ம சமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறத விட அடுப்பாண்ட போயிட்டு நம்ம பண்ணாதான் உண்மையா நமக்கு நல்லா தெரியும். அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பிராக்டிக்கலா எப்படி ஒரு பக்தனா இருந்து கடவுளுக்கு அன்பு செலுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு பக்த அவதாரமா வந்தார். இப்ப நம்ம அவதாரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர், ராமர், பலராமர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நரசிம்மர் ஒருத்தர் ஒரு ஆயுதங்களை கொண்டு வந்தாங்க. இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஆயுதமும் இல்லாம அன்பு, கிருஷ்ண அன்பு, அந்த பிரேமையை கொடுக்கணும். அதுதான் அவர் கையில இருந்த ஒரு ஆயுதமே. கிருஷ்ண பிரேமையை இலவசமா எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த அவதாரம் எடுத்து வந்தார். சரிங்களா? சோ அது இந்த அவதாரத்துடைய நோக்கம், உண்மையான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ராதாராணி வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. அப்படி என்னதான் கிடைக்குது எனக்கு சேவை பண்றதுனால அந்த அம்மாக்கு ஆனந்தம், அந்த ஆனந்தத்தை நான் அனுபவிக்கணும், அவங்களுடைய மூடு என்ன, அவங்களுடைய பாவம் என்ன நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ராதாராணி பாவத்துல வந்தவங்க தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஓகேங்களா? சோ எப்படிதான் அவங்க எவ்வளவு அளவுக்கு என் மேல அன்பு வச்சிருக்காங்க, அந்த சேவை மனப்பான்மை எப்படி, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்ணாரு, சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே ராதாராணியோட பாவத்துல வந்தவர் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு காரணம் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்குது, இதை வந்து விடுவிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வரணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்றார். இது வந்து மேலான காரணம், 2 ரீசன்ஸ், இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இது வந்து பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்கோசம், இந்த கலியுக மக்களை காக்கிறதுக்கோசம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணையின் அம்சமா ஒரு பக்த ஸ்வரூபத்துல வந்தார். சோ பக்தன் வடிவத்துல வந்தாதான் பக்தன் வந்து என்ன பண்ணா எப்படி பக்தி பண்றான் அதை வந்து அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ராதாராணி பாவத்துல வந்ததுதான் இது. ஓகேங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ராதாராணி என்ன பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே கிருஷ்ணருக்கு வந்து பக்தி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ஆனந்தம் கிடைக்கும்னு தெரியல. இவங்க எப்படி சதா காலமா எனக்கு பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கே ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. ஹவு டஸ் ராதாராணி கிவ் மீ சச் பிளஷர்? எனக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு இந்த ஆனந்தத்தை கொடுத்துருக்காங்க, நான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வர்றாரு. இதுதான் அவருடைய காரணம், சீக்ரெட். ஏன் வந்தாரு சைத்தன்ய மகாபிரபுனா இதுதான். ஆனா அவர் வந்தது சாட்சாத் கிருஷ்ணர் தான். பட் யாரோட பாவத்துல வந்தாங்கன்னா ராதாராணி பாவத்துல வந்தாங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த ஜெகநாத் பூரி கோயிலுக்கு போனாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க இருக்கிற ஜெகநாத்தை பார்த்தோன்னா டப்புன்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாரு. ஏன் மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அவங்க வந்து ஜெகநாத் வந்து கிருஷ்ணர் இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு, அவர் வந்து ராதாராணி. சோ இந்த அன்பால் அந்த காதலன் காதலி வந்து பிரிஞ்சிட்டாங்கன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு வருத்தப்படுவாங்க. இந்த அன்பு பாவனை இவங்களுக்கு 2 பேருக்கு இல்லையா, கான்ஜுகல் ரிலேஷன்ஷிப், காதலன் காதலி. இந்த பிரிவு இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து விப்ரலம்பான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிரிவினால அந்த பிரிவை தாங்க முடியாம மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறாரு. ஓகேவா? சோ இப்ப இந்த இந்த புக், இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் புக் இருக்கீங்களா, அதை வந்து எழுதுனது கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி. ஓகேவா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை வந்து நான் தெரிவிக்கிறேன் அப்படி கடவுளுக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இப்போ ஒரு கேள்வி வரும், அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ராதாராணி. ஓகே, ஊ ஸ்ரீமதி ராதாராணி இஸ் வாட் ராதா கிருஷ்ணா இஸ். ஆக்சுவலி ராதா கிருஷ்ணான்றது என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் லவ் பட் நாட் ஆர்டினரி லவ். அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னதமான அன்பு, டிரான்சடென்டல் லவ். ஓகே, கிருஷ்ணருக்கு வந்து பலவிதமான சக்தி இருக்கு. அது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், 3 விதமான சக்திகள். அதாவது அந்தரங்க, பகிரங்க, தடஸ்த சக்தி. அவருடைய அந்தரங்க சக்தியில மறுபடியும் 3 பிரிவு இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சம்வித், அலாதினி, சாந்தினி. ஓகேவா? அலாதினின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து அன்பு கொடுக்கக்கூடிய சக்தி, பிரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி. அது யாரு? அலாதினி சக்தி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் ராதாராணி. ஓகேவா? சோ இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் தனக்கு சந்தோஷம் வேணும், நான் அமைதியாவும் சந்தோஷமோட இருக்கணும் தான் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் துடிக்கிறாங்க. இது வந்து இயற்கை. ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம உடல் அளவுக்கு தான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நான் வந்து இதை சாப்பிட்டா எனக்கு நல்லா இருக்கும், இந்த ட்ரெஸ் போட்டா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும், அந்த மாதிரி விஷயத்த தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த உலகத்துலதான் எந்த புலன்களை நான் எங்க போயிட்டு எப்படி திருப்தி படுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்குது. பட் we should not entertain this the nonsensical idea that Krishna, who is always spiritual, also tries to seek pleasure on this material plane. பகவத்கீதையில என்ன சொல்லிருக்காங்க, இந்த மெட்டீரியல், இந்த உலகம், பௌதிக உலகம் வந்து தற்காலிகமானது, இது அசாஸ்வதம் துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. இந்த இடத்துல வந்து சந்தோஷமே இல்லாத இடத்துல போய் நம்ம எப்படி சந்தோஷத்தை தேடுறது இல்லையா. அத வந்து நம்ம தவறான இடத்துல தேடிட்டு இருக்கோம். இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து துக்காலயம், இது அசாஸ்வதம், தற்காலிகமானது. நம்ம எங்க தேடணும், பரமபுருஷ பகவான் கிட்டதான் தேடணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவர் தான் வந்து பரமாத்மான்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் தான் நமக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறவர்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து அவர்கிட்ட கிடைக்கிற சந்தோஷம் இந்த உலகத்துல இருக்கிறத விட அப்பாற்பட்டது இல்லையா. இப்ப நமக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம் வேணும்னா ஒரு பொருள் வேணும் இல்லையா, ஒரு நல்ல மொபைல் போனோ, ஒரு வாட்சோ, வீடோ, காரோ வேணும். அது வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், சம்பாதிக்கணும்னா போயிட்டு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும் இல்லையா. இங்க அது கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சாதான் நமக்கு வந்து சின்ன சுகம், அல்ப சுகம் கிடைக்கும். அப்பாடி இது என் கையில இருக்கு, வாங்குற வரையும் தான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சுட்டு அது 10ல 11 வீட்டுல கிடக்கும் இல்லையா. அதுக்கு நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்படுவோம். அந்த சந்தோஷம் கூட பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும். அப்போ சரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்றாருன்னா, இந்த கிருஷ்ணருடைய அன்பை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9 காண்டம் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும். ஏன்னா 10வது காண்டம் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றது. நேரடியா நமக்கு 10வது காண்டத்துக்கு போக கூடாது. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டர் வைஸ் தான் போகணும். எப்படி கடவுளை வந்து நம்ம தரிசனம் எடுக்கணும்னா பாதத்துல இருந்து நம்ம தரிசனம் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ஒரு அமல புராணம். ஓகேங்களா. ஓகே, அது வந்து நம்ம முதல் கேண்டோல இருந்து படிப்படியா படிக்க ஆரம்பிக்கணும்ன்றத சொல்றாங்க. ஓகே, என்ன டைரக்டா நம்ம அங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணருடைய பாவம், ராதாராணி லீலைகள், அத பிரஜவாசிகளுடைய விஷயத்த எல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகேங்களா, தவறா புரிஞ்சுப்போம்.
ஆனா புத்தி இல்லாதவங்க என்ன பண்றாங்க, டைரக்டா அந்த காண்டத்துக்கு போவாங்க. எதுக்கு? 10வது கேண்டத்துல. ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணா அங்க பாத்தீங்கன்னா ராசலீலை பண்றாருன்னு படிப்பாங்க. அதனால அவன் தவறா புரிஞ்சுப்பான் ஒரு சாதாரண மனிதன். ஏன்னா நம்ம வந்து பக்குவம் அடையணுன்றதுக்கோசரம் முதல் 9 காண்டோல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த தூய பக்தர்களுடைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பார். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகா, குந்தி தேவி பிரார்த்தனைகள், பரீட்சித் மகாராஜா அவங்க பத்தி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். இந்த சவுனகா ரிஷிகள் நைமிஷாரண்ய வனத்துல இருந்துட்டு சுகதேவ் கோசாமி கிட்ட கேள்விகள் கேட்பாங்க. அந்த உரையாடல் இருக்கும். பரத் மகாராஜா அது மாதிரி எல்லாருடைய பக்தர்களுடைய விஷயத்த சொல்லும் ஸ்ரீமத் பாகவதம். கிருஷ்ணரை பத்தியும் சொல்லும். ஓகே, அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நம்மள தயார்படுத்துறார். நம்ம மனசை வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து இப்ப நம்ம பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு கொடுக்க முடியுமா? பால் அடுத்து ரொட்டி கொடுக்கணும். இல்லையா? அதுக்கு மாத்திரம் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகுது, அதனுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. அந்த ஸ்டேஜ் வரையும் நம்ம மாடிஃபை பண்ணி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு இல்லையா? பால், கஞ்சி அது மாதிரி தான் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் கடவுள் நம்மள பக்குவப்படுத்துறதுக்கோசம் முதல் 9 கேண்டோவை வந்து படிக்கணும். அப்புறமா தான் 10வது கேண்டோக்கு போகணும். ஏன்னா அங்க ராசலீலை பண்றான்னு சொல்லிட்டு இந்த புத்தி இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களும் வந்து ராசலீலை பண்ணுவாங்க. அவர் பண்ற லீலை வேற, இவங்க பண்ற லீலை வேற. ஏன்னா அவருடைய உடலும் ஆத்மாவும் திவ்யமானது, நம்ம உடல் வந்து பௌதிகமானது, நம்ம ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. அந்த வித்தியாசம் வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அவர் ராசலீலை பண்ணும்போது வயசு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 8 வருஷம். ஓகேங்களா? 8 வயசுல அந்த பையனுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கும்? நம்ம வீட்டுல கூட நம்ம பசங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது தவறான எண்ணங்கள் இருக்குமா? விளையாட்டா தானே இருப்பாங்க. அதை வந்து யோசிக்க மாட்டாங்க பொதுமக்கள். வேற விதத்துல எடுத்துட்டு தவறா நடந்துப்பாங்க. அதே மக்கள் வந்து இந்த கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவர்தன மலையை தூக்குனார் இல்லையா? அப்போ வந்து அவருடைய வயசு 7 வயசு. அது யாராவது பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டா பதில் இல்ல மாட்டாரு. 7 வயசுல துண்டு வரல. அதுதான் எங்க மக்கள் எப்படின்னா, தனக்கு எதெல்லாம் சாதகமா இருக்குதோ அதை மாத்திரம் எடுத்துட்டு பண்ணிப்பாங்க. அப்புறம் எதெல்லாம் சாதகமா இல்லை அதுக்கு வந்து ஒரு கேள்விக்குறிய போடுவாங்க. கேள்வியை விதங்களை வந்து வைப்பாங்க. ஓகேவா? சோ இதை தவறா புரிஞ்சுட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறான அந்த பாலியல் விஷயத்துல ஈடுபடுத்துவாங்க. அது தவறு. அது வந்து கிருஷ்ண பக்தி அல்ல. ஓகேவா? பட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய இச்சை பிராகிருத்திய சகஜியான்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இங்க கிருஷ்ண பக்தின்றது தூய அன்பு, சேவை மனப்பான்மை. ஓகேங்களா? ஆனா இவங்க இப்படி அதை பார்த்துட்டு தவறா வந்து நடந்துக்கிட்டா அது வந்து பிராகிருத்திய சகஜியாஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த தவறான புரிதலை வரணுன்றதுனால என்ன பண்ணணும், ராதா அண்ட் கிருஷ்ணா டிஸ்பிளே their pastime through internal energy. அவங்களுடைய அந்தரங்க சக்தி மூலமா இந்த லீலைகளை பண்றாங்க அப்படின்றத இங்க சொல்றாரு. ஓகேவா? இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினமான விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறது. யார் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களாலதான் இந்த ராதா கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணா டஸ் நாட் டேக் எனி பிளஷர் இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். அவர் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து கண்ணாலதான் பார்த்தார் இல்லையா? அங்க வந்து தொடரதே இல்லை இல்லையா? சோ அவர் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வராது தவிர இங்க இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்துமே அனுபவிக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன, அவருடைய அங்க துணுக்குகள் இல்லையா? நம்மகிட்ட கூட அந்த அன்பு செலுத்தக்கூடிய பண்பு எல்லாம் இருக்கு. பட் நம்ம எதை மேல வச்சுட்டு இருக்கோம், இந்த பொருள் மேல வச்சுட்டு இருக்கோம், கிருஷ்ணர் மேல வைக்கல இல்லையா? கிருஷ்ணா அவர் டஸ் நாட் மேக் சச் a vain attempt. அவர் வந்து அந்த முயற்சியே பண்றது இல்லை. ஓகே, சோ அவருக்கு வந்து தெரியும் Radharani. Krishna exhibits his potency as Radharani and engages in loving affairs with her. ஓகேவா? அவருடைய அந்தரங்க சக்தி தான் ராதாராணி. அவர் மேலதான் அவர் அன்பு வைக்கிறார். ஓகேவா? சோ வேற வார்த்தைகள்ல சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்திலயோ அவருடைய புற சக்தி மேல அவரு அன்பு வைக்கிறது இல்ல. அவர் எதை மேல வச்சிருக்காரு, அவருடைய நித்தியமான இன்டர்னல் எனர்ஜி, அதாவது அந்தரங்க சக்தி ராதாராணி அவங்கதான் வந்து ப்ரெஷர் பொட்டன்சி அன்பு கொடுக்கக்கூடியவங்க, அவங்க கூட தான் இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, thus Krishna manifests as himself as Radharani in order to enjoy his internal pleasure potency of. ஓகே, அங்க வந்து பெரிய பல விதமான விரிவங்கள் எடுக்கிறாங்க. ஆனா அந்தரங்க சக்தி வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராதாராணி. அவங்கதான் வந்து சந்தோஷத்துக்கு அளிக்கக்கூடியவங்க. ஓகே, so it is not that Radharani is separate from Krishna. ஓகேவா? அவங்க ரெண்டு பேரும் வேற வேற இல்ல. ராதாராணியும் வந்து கிருஷ்ணர் தான். For there is no difference between the energy and energy. இப்போ சக்திக்கும் சக்திமானுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. சக்திமான் கிட்ட இருந்து தான் சக்தி வரும் இல்லையா?
ஆமாவா இல்லையா? மாதாஜி. எனர்ஜி கொஞ்சம் அண்ட் அவ்வளவுதான் மாதாஜி. எனர்ஜெட்டிக். வித்தவுட் எனர்ஜி there is no meaning of energetic இல்லையா? சக்தி இருந்தாதான் நம்மளால சுறுசுறுப்பா வேலை செய்ய முடியும் இல்லையா? அதுதான் சொல்றாங்க. And without energetic there is no energy. Similarly, without Radha, there is no meaning of Krishna, and without Krishna, there is no meaning to Radha. Because of this, Vaishnava philosophy, first of all, pays obeisance to Lord and worship the internal pressure potency of Supreme Lord. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் இந்த வைஷ்ணவ தத்துவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதாராணிக்கு வந்து முதல்ல வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போக முடியும். அதாவது இதை வந்து இன்னும் நல்லா சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து தாசானு தாசானு தாசானுக்கு தாசன் சொல்றோம் இல்லையா? சேவகனுக்கு சேவகன் சேவகனுக்கு சேவகன். அந்த கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய குருமார்களுக்கு நம்ம சேவகனா இருக்கணும். ஓகேங்களா? குருமார்களுக்கு சேவகனா இல்லையா நம்ம பெரிய குருமார்களுக்கு சேவை செய்யறவங்களுக்கு சேவகனா இருக்கணும். ஓகேங்களா? இப்படிதான் வந்து அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். நம்ம குருமார்கள் அவங்க குருமார்களுக்கு சேவகனா இருப்பாங்க. அவங்க குருமார்களுக்கு கடைசியா பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு சேவை செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ராதாராணி. நம்ம அந்த கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போனோம்னா கூட நம்ம யார் செக் பண்ணுவாங்க? இப்போ ஒரு மூவி தியேட்டருக்குள்ள போனோம்னா கூட டிக்கெட் இருக்கான்னு செக் பண்ணி உள்ள அனுப்பிச்சு விடுறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி லலிதா விஷால பார்ப்பாங்க. அப்புறம் ராதாராணி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாதான் நம்மளால வந்து உள்ள போக முடியும். ஓகேங்களா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஓகே, thus the Lord is always referred to as ராதா கிருஷ்ணா. சோ அவங்க தயவு இல்லாம நம்மளால அவங்க கிட்ட போக முடியாது. ஓகே, அதனாலதான் இங்க சொல்றாங்க பாருங்க, வைஷ்ணவ philosophy first of all pays obeisance to and worship the internal pressure potency. So internal pressure potency னா யாரை குறிக்குது? அந்தரங்க சக்தி, கடவுளுடைய அந்த கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சக்தி யாரு? ராதாராணி. ஓகே, அவங்கள வழிபட்டாதான் நம்ம அவங்க நம்மள வந்து அலோ பண்ணணும். இந்தாங்க சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாதான் கிருஷ்ணர் ஏத்துப்பார். ஓகேவா? சோ அதனாலதான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ராதா கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க. செப்பரேட் பண்றது இல்ல, ராதா வேற கிருஷ்ணர் வேற இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சோ இப்ப வந்து சில பேர் வந்து நாராயணனை வழிபடுவாங்க. அவங்க நாராயணனை வழிபடுறவங்க நாராயணன் மாத்திரம் சொல்ல மாட்டாங்க, லக்ஷ்மி நாராயணன் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி ராமரை வழிபடுறவங்க சீதா ராமர் தான் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்தரங்க சக்தி வந்து முதல்ல வருது. சீதாராமா, ராதா கிருஷ்ணா, லக்ஷ்மி நாராயணா. ஓகேங்களா? சோ ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான், ராதாவும் கிருஷ்ணரும் ஒண்ணுதான். கிருஷ்ணா வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த சக்தி, அந்த ஆனந்தத்தை அவங்க வந்து இப்ப நம்ம சில பேருக்கு கொடுத்துட்டே இருப்போம் இல்லையா? ஏன்னா அவங்க மேல அன்பு இருக்கும் நமக்கு நிறைய முறை இல்லையா? அந்த அன்பனால சேவை செய்யறோம். அந்த அன்பை வந்து நான் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கோசம் கிருஷ்ணர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வடிவத்துல வந்தாரு. இந்த புரியுதுங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி, புரியுது மாதாஜி. So okay, he manifests himself as Radharani. Okay, the spiritual exchange of love between Radha and Krishna is the actual display of Krishna's internal potential pressure. Okay, so although we speak of when Krishna desires, just when he did desire we cannot say. இப்ப கேள்வி கேட்கலாம், எப்பப்பா கிருஷ்ணருக்கு ஆசை வந்துச்சுன்னா அதை நம்மளால சொல்ல முடியுமா? நம்ம அவரால படைக்கப்பட்ட ஜீவாத்மாக்கள் இல்லவா? நம்ம கொஞ்சமா என்ன பேச முடியும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். நம்ம கிட்ட பலவிதமான குறைபாடுகள் இருக்கு. நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு திறமை இல்லை இல்லையா? நம்மளதால வந்து மந்த சுமந்த மதையோ இல்லையா? மந்த புத்தி கொண்டவர்கள், அற்ப ஆயுசுகள் கொண்ட மனிதர்கள். ஓகே, சோ இந்த விஷயத்துக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து நித்தியமானது, அதுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை. சோ நம்ம ஒருத்தரை ராதாராணியை புரிஞ்சுக்கணும்னா the question when automatically comes to mind or one. ராதா கிருஷ்ணர் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நினைக்கும் போது and that they also become divided, the question when automatically comes to mind. அது எப்போன்ற கேள்வி நமக்கு வரும் இல்லையா? சோ எப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த அந்தரங்க சக்தியை என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ அப்ப அவர் தான் பிரிஞ்சு ராதாராணி பாவத்துல வந்தாரு. ஓகேங்களா? சோ அந்த ராதாராணியுடைய பாவத்தையே வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார். ஓகேவா? யூ யுனைடெட் வித் ராதாராணி அண்ட் தட் யூனிஃபிகேஷன் இஸ் கால்ட் சைத்தன்யா. சோ ரெண்டு பேரோட கலவை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. கிருஷ்ணரும் ராதாராணி சேர்ந்த கலவை தான் வந்து யாரு? பிரபு. ஓகே, சூப்பர் பிரபு. சோ இது வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாமா பிரபு? ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணன். நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு இதை போடுங்க. எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பர்சனலா நம்ம டிவோட்டிஸ்க்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க. 5:30 மணிக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கலாம். சரிங்களா?
Okay, Okay. Mataji. Okay, Mataji. அப்புறம் அந்த சாட்டர்டே ஈவெண்ட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. வாஞ்சா Okay, கல்பேஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி Jai. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की Jai. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की Jai. निताय गौरव प्रेमानंदे हरि Hare हरि Krishna. बोल. Hare Hare Bol. All Hare Krishna. glories to assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. So Okay. end பண்ணிக்கிறேன் பிரபு. Okay, Mataji. Mataji, Okay. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna.